Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Birinçiden biz siyaqtu jönököy talib ilim bolgon, dinge xizmat qılım dep harakat qılıp жүргөн жигиттер Orta Aziya dengelde emas, dünyölük dengeldegi çoğun bir şeyhimiz, ustazыбыз Şeyh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf hazretleri jönündө süйлөш ötө оор nerse. Oşoga karabastan Şeyh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf hazretlerinin men 86-88 жылдары armiyadan kelgenden keyin oşo kişini jakından tanıp başladım. Orta Aziya jana Kazakistan musulmanlar dini başkarmasının raisi oşo 90-91 жылдар Şeyh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf hazretleri bizden kazыбыз marhum Xuda rahmat kılsın Kimsanbay Hacı Abdurrahmanov edi. Şo kişilerden köp ugat elem. Tajikistanda Muhtasar Miqaya, Şar Miqaya, Hidaya, özüzdü motabar şu fiqh Hanafi kitaplarda okugan menen. Biroq haqiqatda men bir narsa moynuma alışım gerek. Adam kede fikri ötө tar bolup kalat eken. Biroq bul жерге kelip Kimsanbayjылардын иштегенин көрүп, ошо шейхтердин көптөгөн мавизаларын угат элек. Ошол кезде кийин Ташкентке барып окусам деген максат болуп, расмий бир окууга 90-жылдары Ташкентке киргенден кийин дагы шейхти жакындан танып, көрөк сабактарын угуп, маселелерин угуп баштадык. Бул киши менен таанышканыбыз биз да ошол Muhammed Sadiq biradarыбыз оккан Бухарада birge okuduk. Bunlar bir klas aldın vardı. Biz barganımızda Şeyh Muhammed Sadiq dostumuz 2. kurstayken biz 1. kurska egzam tapşırıp girdik. Bunlardan bir klas tömönde okuduk. Anan bir 5-6 yıl oşu Mirarab medresesinde birge жүрüp bir-birimizden ders alıp şunday kılıp bir jağı dost katarı bir jağı ustazımız katarı olup ança-munça düşünbögen kitaplardan bir manasını çıkara alбай kalgan usurlarımızda şu Muhammed Sadiq dostumuzdan sorap koşunça ders alıp şunday kılıp dost jar bolup жүрдük. Muhammed Sadiq dostumuz oşol medresege bargan dele bargandan aldın ele barelek vakit ele kiçik vakittan başta okup dini ilimge sugarılıp Alfiya degen bir kitap var. Oşo Alfiya degen kitaptı üyünde atasından ders alıp Muhammed Yusuf Acatanın kolunda okup, özünün atasının kolunda okup, oşo Alfiyani jattap şunday kılıp bargan eken. Kebir vakitlerde klaslar koşulup bir ders bolup kaladılar, sohbat bolup kaladılar. Oşonda ustazlarımız oşo ders berip atkanda Alfiyaga baylanıştı bir meselelerdi aytıp kalsa ders berip atkanda Muhammed Sadiq taksir aytkan dersimiz tuğrula oldu dep Muhammed Sadiq'tan şagirtinden oşo ustazları sorap kaladılar. Ana Muhammed Sadiq dostumuz tuğru oldu taksirler dep yer karab külüp şüntüp mamile kıladılar.
89-yılı ustazım hazırgı Übeydillah Ferganaның qazısının atası Abdurrahman Hacaka qazı болып қалып, meni zam qazı qılıp sayladı. O'sha zam qazı qılıp saylagan vaqtda Muhammad Sadiq rahmat qilsin kelib Farg'onada majlis o'tkazgan Marg'ilonda. O'shanda ko'rish, o'shandan tanishganmiz. Tanishib o kishim o'sha muftiligini biz hammamiz qo'llab, siz mufti bo'lib saylaysiz deb o'sha yerda ham biz hammamiz bir og'izdan nima qilib, keyin ustoz Abdurahmon Hajaka Xudo rahmat qilsin, Toshkentga borganda meni billa olib borar edi. Men o'sha kishida otasida Abdujon Mahsum Pachchada o'qiganman-da. Eng birinchi tanishimiz Hazratda televideniye arqılı tanıdım. Ben özüm şahsiyeten. Sebebi televideniyede bayağı Hazret özünün cemaatiminden çıkıp ana ошол жерде суроо жооптор болгон мезгилде баягы көрүп туруп шунчалык аваз кылат элем. Аллахым, биз да ушул кишилер менен бир көрүшөр экенбиз, ушу кишилердин колдон бир сабак алар экенбиз, ушу кишилерге бир талаба болушка Аллах насип кылар экен деген үмүттөр бар эле. Кудайыма шүкүр, Аллах Таала ошол улуу неметти насип кылды. Ошол Абдышкүр Дамыла менен биз 90-91-жылдары ошол Ташкентке окууга тапшырдык. Кыргызстандан 3 бала, анан ошол барып тапшырып экзамендерден өтүп, андан кийин жаңы окуу жыл башталган мезгилде 15-сентябрлар болуш керек, Аллаху алам. Hazret атайын чогулуш кылып биз менен бирге институттун өзүнүн атайын мечити бар эле. Мечитке бардык. Мечитке барганыбыздан кийин ошол жерде куш келдиңер. Аллах субхана ва таала Аллахым көптөгөн илим нафиялерди өзү ата эткен болсун деп өтө бир жакшы бир насааттарын берди. Акыйкатта баягы телевидениеде көргөнгө караганда өзүнү көрүп, өзү менен бирге болуп бир өзүнчө бир бакыт экен да, жакшы улуу неамат экен да. Ошондой улуу устаздарды эңсеп, жете албай жүрүп, анан Алла Таала насип кылып, ошол кишилер менен бирге болуу деген нерсе акыйкаттан бул бир башка экен. Биз менен баарыбыз менен көрүшүп, куттуктап, менден кийин сүйлөгүп өткөндөн кийин өзүнүн жакшы бир баталарын берди. Эми көп сабакта боло албадык, бирок жаңыдай насааттарын айтып, анан ошол мечиттерде ошол бизди такыбалыкка, тазалыкка, ихласка кылган дааваттары, ошол бизди үгүттөөсү чоң бизге бир таасир берди да. Алхамдулилlah. Мана ошол инсандардын баталарын менен бүгүн Кудайыма шүкүр мына дүйнөгө белгилүү болгон Ал-Азхар университетин бүтүрүп келип, ошол шейхибиздин Хилал тафсири, ошол кишинин баягы сыймык менен окуп, илим алып, ошол илимдин артынан мына бүгүнкү күндө Кудайыма шүкүр исламыбызга, динибизге бир жакшы кызматтар кылганга аракет кылып атабыз. Hazrettин дагы бир талабелерге болгон, мусулмандарга болгон камкордугун ушундан биз бааладык. Арабызда бир күрд улутундагы талаба биз менен кошо эле. Мен ошол экзамен тапшырардын алдында чайканага чыгып, ал киши менен тааныштым. Аты Али эле. Ал да ошол биздин Жалал Абад областынан экен. Анан мен ал кишиге отуруп, ушул жылы 3-чү жолу мен келишим деп айтсам, Али айтып алды: Нематулла, сиздин келечегиңиз эле алдыда, Алланын сизге чоң жардамы бар экен. Мен быйыл 8-жылы келишим деди. Анан имтихандан биз тапшырып бүткөндөн кийин имтихандын жыйынтыгын угузуп жаткан кезде биз талабалар ушундай бир чоң залга кирип олтурдук. Биздин Кыргызстандан ошо Алайдан барган баланын Арабидин Жолборсхан Төрө уулу аты чыкты. Нокад районунан Сүймек таксырыбыздын аты чыкты. Таластан Абдумажит деген балабыздын аты чыкты. Ошол жылы Hazrettин кабыл алуусу менен биз кирип калганыбызга мен Hazrettин бизге болгон өтө чоң камкордугу деп мен баалаймын. Бизге бир жагы Hazreti муфти болсо, Hazret бизге бир жагынан устаз болуп калды. Бир жагынан бизге жол көрсөткүч, биз кантип окуш керек, мына ошол багыт берүүчү дагы устазыбыз болуп калды. Менден кийин бул Алинин аты дагы чыкпай калды. Биз Бухарага барсак, бул Али дагы Бухарага барып калды. Мен айттым: сиз өтпөдүңүз эле го, кантип келип калдыңыз десем, мен деди ошол залдан чыгып, түп-түз Hazrettин
кабинетине бардым дейт. Мен ушунчалык өзүмдү жоготуп койгон экем. Хазреттин кабинетине килемдер салынган, ал жака путту чечип келет экен дейт. Бирок мен ошол дагы мындай бир эсиме келбептир дейт да. Ушундай эшикти ачып, уруксат да сурабадым дейт. Ушундай кирип барып алдына отурдум дейт. Хазрет өтө акырын, салмактуу сүйлөгөн инсан экен дейт. Келиң балам, келиң деп кабыл алды дейт. Эмне болду дегенде мен ыйлап бердим дейт. Ыйлап айттым дейт. Хазрет, күрттөр мусулман эмеспи деп сурадым дейт. Неге мусулман эмес? Күрттөр мусулман деди. Анан мен быйыл 8-жылы кулап калдым, экзаменден өтпөдүм. Ушундан мен жыйынтык кылдым, күрттөр мусулман эмес окшойт деп. Жок балам, андай дебе деп, мага да жакшы сөздөрүн айтып, мени соротуп, көзүмдөн жашты сүртүп, башымдан сылап, анан айтты: балам, иншалла 1-сентябрда сен Бухарага бара бер, сен окууга өттүң деп айтты. Талип илимдерге, илим окуйм деген инсандарга мына Хазреттин колдоосу, Хазреттин мээримдүүлүгү, Хазреттин илимге болгон адамдардын иштихатын көтөрүүсү, хикмати мына ушундай деңгээлде эле. Ушу күнгө чейин Хазрет ушу Бухарага барып, студенттерди чогултуп, биздин алдыбызда отуруп, жакшы окуубуз боюнча, исламга кызмат кылуу боюнча, бул исламий окуунун деңгээли кандай экендиги тууралуу бизге көп лекцияларда болуп, жылдык экзамендер болгон учурда мына ошол Бухарага келип жолугуп турчугунан эң негизгиси биз ал жерде медреседе окуп жүргөнүбүздө бизди стипендия менен дагы камсыз кылган. Стипендия алчубуз. Биз ал жердеги медреседеги тартип ушунчалык жогору, талап жогору болгон. Ошол класста сабак окуп отурганыбызда баардыгыбыз костюм-шим, ак көйнөк, топу менен отурар элек. Намазга киргенибизде баардыгыбыз чапан, селде менен кирер элек. Мына ушул нерселердин бүт бардыгына Хазреттин түздөн-түз салымы болгон. 80-жылкы аягында кайра ошо СССР талкаланып, эгемендүүлүк болуп, ошол учурларда мына шейх мархум, шейхул ислам, Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, мына ошол кишилерге Алла Таалам тагдырына насип кылган экен. Ушул Мавара Нахардын бардыгына эң муфти Азам, улуу чоң эң муфтиси болуп турган да. Бул кишилердин ихласына жараша, таквалыгына жараша, илимине жараша, фарасатына жараша Алла субханаху ва таала ар бир заманда өзүнүн ушундай адамын тандайт экен да. Алла жаратты. Алла Таала салахияттардын бардыгы Алла Таала берет. Бул мукаддар илахи. Алла субханаху ва таала ошо шейхибиз Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуфту ушул жерде кабыл алды. Албетте биз талаба болгон кезде Хазраттын ошол кездеги 90-91, 92, 93 жылдары Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын ал кездеги биздин Орто Азиядагы мусулмандардын биримдиги, арабча сахва исламия, исламдагы кайра жаралуу, кайра өнүгүү деген нерсе жеке менин пикиримде өтө чоң бир салымы бар. Устаздын мисалы ал кезде Кудайыма шүгүр Орто Азия эмес, бир ушул чоң Казакстан бардыгыбыздын фатваларыбыз бир, казияттар бир, ошолорго бирдей карагандыгы, ошол жаш кездеги Хазраттын мисалы араб мамлекеттери менен көптөгөн вакыфтар менен кайрымдуулук мекемелер менен бекем байланышып, Орто Азияга ошол кездеги мадрасаларга, жаңы мечиттердин курулушуна өтө чоң салым кошконду. Балким мен Ташкентке кирелек кезинде ошол кезде Рабытатыл Исламия, Алами Исламиянын адамдары менен 90-жылдардын акыры, 91-жылдары Хазрат бул жерге ошо Кимсанбай ажы бизде казы эле, көптөгөн Тажикстандын казысы, Түркмөнстандын казы, Казакстан казылары менен келип, мен биргеликте ушу эмегече барып келген. Ысык көлдө биздин тарыхый эски бир кытайский стилде салынган мечиттерибиз бар эле. Ошол жергече арабтарды алып келип, ошол мечиттерди өзгөртүп эме кылууга, бул жерге медреселердин ачылышына, көптөгөн мечиттердин курулушуна Хазраттын өтө чоң бир салымы бар. 91'de bir meclisке barsak, Namangan'ın qazısı Ömerxan aka, Andijan'ın qazısı Abdulatif. Bu bizning qazı Abdurahman Hoji akani ertemine Nanishtaga o'zlari chaqirib Nanishta berdi. Keyin so'zdan so'z chiqib, Alloh taolo bo'la turgan ishini gap suylatet ekan.
aytib qoldi, Hazrat Shayx o'sh yomon bo'ldi da bultiri dedi. Biz dinimiz bir, millatimiz bir musulmon yomon bo'ldi desa, men o'zim suylaganimni bilmay qoldim. O'sh yomon bo'ldi da dedim. O yerda dedim madrasa bo'lsa, bari jo'g'i ikkita masjid bor dedim. O'zim o'sha Ahmoy birayanda imom xatib bo'lib saylanganman. Bu yerda qandoshlar bor, kelib ketib turanda bilem. Desem, o yerda qirg'izlar barda jahil bo'lib ketdi dedim. O yerga madrasa, masjidlarni ko'yitish kerak desem, bunday qarab, madrasa qurilsa borasizmi dedi. Borasizmi dedi. Boraman dedim. Desem, alga ustoz Abdurahmon aka meni bunday qarab, qo'yinchi o'sha gap bilan borib dedi, o'sha madrasani jari qiling dedi. Unday prikaz buyruq, qog'oz bo'lgan shu so'z bo'ldi dedim. 92 oxirlab qolganda sovuq bo'lib ketdi, kela olmadim. Nima? 91. 92da keldim. 92da kelsam, bu yerdagilar bizga imom bo'lib ber deyverdi, bunda oshinalar. Masjid bo'lsa, boshqa bo'lsa men nimaga imom bo'lam deyversam, 92ning maylarida kelsam 10 sotik yer oldik. Shayxdan gapi mayitda turibdi, pechat bo'lib. Madrasa qurilsa borasizmi? Madrasa quring deganda, shu pechat shu yerda turibdi. Birovga aytganim yo'q. Men aytdim, yaxshi 10 sotikka hech narsa yo'q, madrasa qursak kelim dedim. Desem bittasi turib aytdi, madrasang nima dedi. Ko'rmagan dedi, 70 yil o'tib ketgan. Men aytdim, bunday o'ng'a aytganda madrasa diniy o'quv joy dedim. Qur'on o'rgatadi. O'shani qurish kerak. Ama el chanqagan ekan, birov ham kimdan ruxsat olding deb so'ragan yo'q. Shumolga dedim. Men o'sha kishining so'zi, menga telpanni aytib qo'ygan, telpanni yozib qo'yganman. Birov bir narsa desa, mufti javob berdi. Muhammad Sodiq Mamayisupov deb javob berasiz deb telpanni yozib qo'yganman. Telpan qilganim yo'q. Bor el chanqagan ekan, bo'sundan boshqa gap bo'ldi. Qo'yingchi ana shunday bo'lib 93-yili mayda ochilishini qilamiz deb belgilab, ana bu yerda dokumentni to'g'rilab, Qirg'iziston qozisi Kimsanbayaji bor edi. Uni uqqandirsinlar. Dushanbagaji kotib edi, birinchi sekretar edi o'shanda. Ana ularga bordim, borib men aytdim, mana shunday eldan talab tushib yotadi. Bir 300 400 odamga qo'l qo'ydirib, ularning qo'llarida bor. Oila hukumatdan dokument bitdi, rayondan bitdi, oblastdan bitdi. O'g'i borsa bilan Kimsanbayaji aka Xudo rahmat qilur. Qirg'izistonda madrasa bo'lgan emas dedi. Masjiddan bo'lgan 17 tili masjid bo'lgan dedi. Kimsanbayaji aka meni quchoqlab olib, Bishkekka ham madrasa açamiz. Madrasa ruxsat bo'ldi deb suyunib, anan kelib shol 15-mayda ochilishini qilib, bu yerda tantana bilan bütün qayerdagi odamlar kelib qutlab, mana shu yerda yaqin bir 5 ming 10 ming odam. Mana kecha bu kiyim bo'lgan. Bu yer jalang yer edi. Ochilib bo'lgandan keyin, tasdiq bo'lgandan keyin shayxga bordim. Borib jolog'ib, men aytdim, shunday bo'ldi. Desem, yaxshi bo'libdi. Endi bizga ham budjetdan ajratib vaqtcha bering. Bo'pti deb, ondan Toshkentdagi Oliy Mahattin programmasini oldim. Buxoroniki borib, Buxorodan qilsa, bunday dunyoviy ilmga solishtirgan texnikum dengilinde lekin. Onu ham oldim. Muhammad Latif degan ilm direktori bor edi. O kishi men jolog'ib, o kishilardan programmalarni yaxshilab olib, hazratga kirib ko'rib, jumush bo'lib yotadi deb suyunib, o kishi ham suyunib, barakalla deb. Hazrattın bir gana talabalarga emas, oşol kezdegi Qirg'iziston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, Tojikiston bo'lsin, barliq medreselerge ko'ngil burganligi. Oşonun çoğun bir dalili katari misali Shayx Hazratlari mufti bo'lgan kezde birinchi yo'lda O'rta Aziyaga milliondogon Qur'oni Karimning kelүүsü, al balkim kelgen kezde oşol Gorbachevga çeyin barib Hazratning özünün hareketi menen barliq Qirg'iziston men özüm oşo Kimsanbayaji men Toshkentdan misal mashinalarni olib Qirg'izistonning bazı Leyleke, Batkenga olib kelib biz Qur'on tarqatib ketganmiz. Oşol kezde qanchalagan balkim жаңы chiqib жатқан Sony degan televizorlar, oşol kezdegi diski menen bolgan bayagı kasetterмен qo'yilgan көптөгөн аппараттарды алып келгендеги талабаларга көңүл бургандыгы биз мисалы ошол жерде Кыргызстандын студенттери бир өзүбүздү бир чочун беганадей сезген эмеспиз. Өзбекстандык талабалар кандай стипендия алса, ошондой стипендия алып, ошолор менен биргеликте тамак ашы жеп, ошол жерде аштада жатып, Hazrattын бул эмедеги бир гана Ташкентте эмес,
Орта Азиядагы исламга кылган кызматы төө көтөргүс өтө чоң кызмат болгон. Мен ошол эле мисалы 92-93 жылдар жүргөндө мен өзүмдүн билгеним баягы бир 30га жакын маршрутка автобустар, ошол кезде ГАЗ-31 деген Волгалар, кийин мен Кимсанбай ажы менен барып мисалы Кыргызстанга бөлүнгөн 09 машина, Жигули деген, Волга деген ушундай көп машиналар бөлүп, бардык Орта Азияга өтө чоң көңүл бурулган. Исламдагы кайра бир жаралуу өтө ашыкча айтпаганда да, чындыгында исламдагы кайра жаралуу бул шайхтын убагында болгон. Буну көрбөгөн адамдын көзү көр болуш керек да. Мен 90-жылы мектепти бүтүп, Ташкентте Восточный ошол жактагы институт бар, арабский факультетке тапшыра турган болуп калгам. 90-жылы. Бирок 90-жылы тилекке каршы ушундай вазият оор болуп кетип, кичине анда фитнес-ситналар болуп кетти дагы. Мен бара албай калдым дагы. Бишкекке окууга тапшырып калдым. Ошол жерде сельхоз институт, сельскохозяйственный институт, инженерный факультетте окуп бүткөм. Ошо окуп бүткөнүмдө деле кандайдыр мурда мен ушул өзбекче китептерди көп окуйт элем. Ошол жерде кыргызча китептер ал убакта да жок эле, котормосу. Эрнест Турсунов дегендин гана бир орусчадан которгон, кичине кыргызчага которулган Куран китеби бар эле, бирок анча которулган эмес эле. Ошол 90-жыл, 91-жылдары мына Кара Судан ошол учурларда мынакей китептерди окуйт элем дагы. Кийин ушул 91-жылдары шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахимахулланы ушу тааный баштадык. Көргөн жокпуз, бирок угуп, ушундай шейх бар экен, Орта Азиянын муфтиси экен деп барып анан кийин Тафсири Хилал чыгып калды. Аны окудук, Кудайга шүкүр. Анан кийин бир 92-жылы болуш керек, эгерде адашпасам, ана ошол жылдары биздеге Бишкекке келип, ошол убакта бизде Кыргызстандын казысы болот эле. Анда муфти деп болбойт эле. 91-жылы биз эгемендүүлүк алдык. Барып анан ошо 92-жылы атайы ошо келип шайлап кеткен. Кимсанбай ажыны ошол жерде бизде ал убакта Мир Араб медресесинин мүдүр болуп иштеп турган, кийин Ташкентте ошол жакта институтта иштеп турган. Кийин анан кийин ошо бизге келип туруп ошол киши ошолдо келип кеткен да. Хазраттын ошо 92-жылдары ислам сахасында, ислам тармагында жазган журналисттерге, башкаларга өтө көңүл бурган. Мисалы, биздин Орта Азиядан чыккан аалымдар жөнүндө ким жакшы макала, жакшы бир китапча бахс жаза турган болсо, ошондо биринчи орунду хажга жолдомо берем деген бир конкурсча жарыялагандан кийин Амирбек Аззам уулу, Амирбек Усманов деген биздин Кызылкыядан болот. Ал кезде ушул жерде журналист болуп жүргөн киши, азыр Прагада Азаттыкта журналист болуп жүрөт. Бул киши Имам Сарахси жөнүндө, Шамсил Айма бул кишинин ошо Орта Азияда биздин өзгөндө кандай эмеси боюнча, ошол кезде өзүгө ылайык бир бахс, ошол киши жөнүндө көп макаланы жазгандан кийин буну да баягы бир журналисттер катары биринчи орунду алды деп 92-жыл бул киши дагы ажыга барып келген. Айтайын деген маселе, Хазрат бир гана ошо исламга кызмат кылууда кээде ушу факат мечитке башка көңүл бурбастан, ошол эле кезде дагы Хазрат массалык маалымат каражаттары, журналисттер, башкалар исламга кандай көңүл буруш керек экен. Ошо журналисттердин да көңүлүн исламга буруу, мурдагы ислам тарыхындагы биздин диярларыбыздан, мекенибизден, Орта Азиядан чыккан аалымдар жөнүндө бир китеп изилдөөгө башкага болгон бир түрткүсү деп түшүнөм мен. Тарыхта биринчилерден болуп, Малайзия мамлекетине ошо биздин Бухарада окуп аткан талабалардан Куран мусабака болуп, Куран мусабакага Мир Араб медресесинен талабаларды жөнөтүп, ошол жерде Хазрат жөнөткөн талабаларыбыз биринчи орундуктарды алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Экинчиден, ошол кезде эл аралык Куран мусабакасын Ташкентте өткөзгөн. Ташкентте дагы ошол Мир Араб медресесинде окуп аткан ошо кыргызстандык Зиябидин каракебиз бар эле. Мына ошол каракебиз ошол Ташкенттеги мусабакада дагы биринчи орундукту алып, ошол талабалардын арасынан тарыхта биринчи жолу хажга жолдомо алган. Мына ушул нерселердин бүт бардыгын устазыбыз Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф хазратлары уюштурганына биз күбөбүз. Мен шайхтан бир сизге таасирленген бир нерсемди айтып берейин. 92-жылы Орта Азия боюнча, Казакстан жана Орта Азия боюнча Куран мусабакасы болду. Куран мусабака Ташкентте бир мечиттерде болду. Мен ошол кезде 2-курстун студентимин. Кыргызстандан биздин азыр өтүп кетти, Кудай рахмат кылсын, Зиябидин Карака дегенбиз. Бул киши өтө
кырааты өзгөчө Зиябдын кары бар деле. Өйттеги адамдар көптөрү бул Бухарада окуп жүргөндө бул баланын кыраатын билебиз. Кырааты өтө кооз, жакшынакай. Буну эгер катыштырсак дагы биринчи орунду алып коет дегендей кээ бирлер мусабакага кошпошко аракет кылды. Ошол кездеги азыр Абдыган ака деген бир устазыбыз бар эди. Махат ал кишиге айтып шайхка жеткенден кийин Кыргызстандан келген өкүл бала ал кезде Бухарада 5-курста окуп аткан немели. Зиябдын кары ака кирди. Зиябдын кары ака ошо 92-жылы кыраат боюнча тажвид, чырайлык окуш боюнча Кыргызстандык жигит 1-орунду алды. Ошол кезде шайхтын 1-орундарга баягы толук 30 пара боюнча, кыраат боюнча буларга бардыгы хаж эме берилди. Хаж сапарына буларга жолдомо берилди. Бирок бул жерде мен айтайын деген маселе башка. Ошол мечитте, балким мен азыр адашым мүмкүн, Яхья кары аканын мечити эле. Ал кезде жаңы биздин диярыбызда чыгып жаткан кары Алишер кары 6 жашта кары болуптур деген Алишер кары деген Андижанда өтө атаң-таңга чыккан бардык Алишер карыны көрсөктөп, мен дагы ошол 6 жашында, 7 жашта кышлага барып үйлөрдү зыярат кылгам. Бирок 92-жылы Алишер кары балким 11 канча жашта экен, эсимде жок. Азыркы Абдулатиф Дамланын жыянлары Абдымажид кары деген да барган эле. Булар 30 паралык Куранда. Натыйжа мусабака бүткөн кезде Алишер кары менен Абдымажид карынын арасында кичине жюрилердин арасында бир ихтилаф болуп калган. Кээ бирлер ал кезде Абдымажид кары Алишер карыдан 1 жаш кичкен 9 жашта шундай бала. Же 10 жашта экен. Ошондо мен бетте муфти хазраттарын, Шейх Мухаммад Садык хазратын данышмандыгынын хакимдигин ошол жерде мусабакада адамдар көргөн, эки тарап болуп калышты. Жюрилерден кичине бир эме кеткен. Мындан кийин ошо пайтта баягы хажга жолдомо берүү, жайыза берүүдө Шейх хазраты келгенде жанагындай болуп көптөгөн адамдар Абдымажид кары алды, Алишер кары алды дегендей маселе болуп калган кезде бир аз танаффус берди да хазрат өзү жюрилердин пол эмесин текшерип чыкты. Текшерип чыккандан кийин бетте мен Орто Азиянын муфтиси мен кандай хөкүм чыгарсаңар, разы болосуңар деди. Биз чөчүп турабыз кандай хөкүм чыгарат экен деп. Кийин айтты, хаккатта бул бир карымыз окуганда жюрилердин биттаси чыгып көрбөстөн кайтып келип баа койгон деди. Лекин у бахага мен көңүл бурбайм деди. Диярымызда 9 жаш, 10 жашта 30 пара Куранды шундай камыл жаттаган балдар Куда каласа экелеси ham хажга барады, экелеси ham хажга мен неме берем деди. Бетте мен ошо айтты, хазраттын баягы чыгарган өкүмүгө жида адил хаккатта ham 9-10 жаштагы диярыбыздагы ошол кездеги 92-жылдары баягы Союздан жаңар ажыраган кездеги 30 пара Куранды окуган балдарга ошондой экөөнү тең наразы кылбастан, бирок ал жерде баягы жюрилердин катасын да ким экенди айткан жок. Хаккатта Алишер кары Куран окуп жаткан кезде жюрилердин биттаси сыртка чыгып таратта болгон, көрбөстөн туруп бага койгон деп исмини ham башкасын ham бербеди. Бирок экөөнү ham кийин шу жылдары хажга алып барды. Ошондон Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф каерде мусулмандарга, исламга оорлош болуп аткан болсо, саясат исламды каралап, исламды осуждать этип жамандап атса, ошол жерде выступать эткендери, айткандары бул иманынын кави, күчтүк экенин далилдери болуп эсептелинет. Атак мисалы кандай? Мисалы саясаттан бир нерсе талап кылып, аларга аралашкан, аралашпастан туруп, өзүнүн динди кызыкчылыгын, диндин химаятын, ислам дининин баалуулуктарын айтуу, бул мынакей ошол уламалардын вазифасы болот. Ошого окшогондорду айткан, бул хак деген сөз болот. Аны айтпаса, кыямат күнү Алла Таала сурайт. Сага мен илим бердим, сага фахм, фарасат бердим, сага ушундай бир кубат, күч бердим, иман бердим. Эмне үчүн айткан жоксуң? Акыйкатты. Акыйкатты бул жерде айтсаң болот эле. Мусулмандар кыйналып атты. Ошол жердеги мазлумдарга жардам берүү боюнча айтсаң болот эле деп кыямат күнү сураса кандай? Ошондуктан мен ойлойм, жеке өзүмдүн оюм, бул Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф ошол учурларда, оор абалдарда Өзбекстанда чыкканга туура келди. Өзбек башка мамлекеттерде канча турган келди. Ошол жерде саясат туурасында дагы айтылган болду. Кандай болсо, ар абалда аалымдарга суноолор болгон. Мисалы карабыз, биздин асхаб башчыбыз Имам Азам Абу Ханифа рахимахуллах. Кандай суноо болду кишиге? Имам Ахмад ибн Хамбал кандай суноолор болгон? Ким гана аалым болбосун, иманына жараша суноо бар. Ошо Алла субханаху ва таала Имам Бухарини эле айтат. Бухарадан чыкты го. Бухарадан чыкты. Хартанга келди буяка. Самаркандга жетпестен ошол жерде анан жан берди. Кандай деген чоң суноолор болгон. Демек, аалым болгондон кийин буга суноо болот. Ошо суноодон
мындай ийгиликтүү бактылуу өтүш үчүн, жеңиш үчүн мына Алла Тааланын жардамы да. Ошон үчүн ошол учурдагы саясий иштердеги ички мамлекеттин ичинде болсун, сырткы болсун, аалым катары өзүнүн оюн айтып, Куран хадистен мына ошо толук ойду Алладан коркуп оюн айтканы бул туура деп эсептейм. Бул акыйкат болуп эсептелет. Кудай Тааланын тагдыры менен бул кишинин жашоодо, бул кишинин өмүрүндө ушундай бир Кудай Тааланын тагдыры ошондой үлкөн илимдүү адамдарга үлкөн чоң бир сыноолорду берет экен. Бул киши ошол өзүнүн доорунда айрыкча ушу муфтулукка барып, эл колдоп, журт колдоп, Алла Тааланын бир рахматы жаап, каерге эле барсаңыз Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф деген аттар таркалып, Орто Азиябызда элдин оозунда ушул макталып, ошол киши менен бирге оккан элек деп, мына ушундай акыбалдарда жүргөн убактыбызда Кудай Тааланын тагдыры экен дейм. Бул иштер пайгамбарыбызга да душар болгон ушундай улуу заттарга улуураак бир сыноолор болот экен. Бул кишинин башыга да ошондой бир сыноолор болуп, чет мамлекеттерде жүрдү. Бизде бир Иран мамлекетте Аятулла Хумайнинин канча жылдык бир мааракеси болгондо мен ушул жактан баргандарга бир 20-30 адамга жетекчи болуп ушу конференцияга барганбыз. Барсак ошол жакта жүргөн экен бир барганыбызда. Кийинен анан кийин башка мамлекетке өтүптүр, Түркияга өтүптүр, Саудияга өтүптүр. Мына ушундай болуп бул кишинин тагдырыга Кудай Таала мына ушул имамы Саракчы рахматулла алейхиге окшогон бир давырларда жашагандай болуп тарыхтын тагдыры ушуга душар болгон экен. Бул да Кудай Тааланын сыноосу. Аса антакру шай'ан ва ху хайрул лакум деп кээ бир нерсени биз жакпаса Аллах табарак онун аркасында көптөгөн хикматтар кылат экен. Балким Хазраттын 93-жылдардан кийин хижратка кетип кайра келгендиги, кайра баягы жоопкерчилик муфтияттан кеткендиги балким үммөт үчүн өтө чоң бир кызмат болду деп ойлоймун. Себеп балким Хазрат ошо айтты, диний идарада кааласа бул жоопкерчилик. Балким ошо айтта отурганда, диний идаранын башында отурганда Хазрат бүгүнгүдөй Хазраттын көптөгөн китептери, көптөгөн маселе эмелер чыкпай калышы мүмкүн эле. Бул да Аллах табарак ва хикматы менен үммөт үчүн жараткан Аллах табарак бизге кээде ичибизде капы болуп, ушундай кызмат кыла турган кезде Хазрат кетип калды, башка болду деген менен, бирок балким Аллах табарак үммөт үчүн ушу хайрый жагы ушул болду окшойт. Бүгүн алхамдулилла бир гана биздин Орто Азия эмес, кече эле биз Москвада да Хазраттын канчалаган китептери орусчага чыгып, ошол эле кезде Хазраттын ижады бул илмий тараптагы жасаган кызматтары бүгүн Ахли Сунна вал Жамааттын, өзүбүздүн Мавран Нахр мусулмандардын баягы акыйда маселесинде, мазхаб кармаш маселесинде, күнүмдүк биз мисалы бүгүнкү күндө ар бир кыйналып жаткан маселеде биз Хазраттын китептерине, Хазраттын маселеге муражаат кылабыз. Ал киши биз үчүн бир мастар болуп калды. Кудайыма шүгүр, Кыргызстанда шайхтын китептериге, мисалы ошо Москвада да шайхтын китептерин чыгарып аткан, которуп жаткан алда биздин алайлы кыргыз жигит. Ошо устаздын өзүнүн жанында болуп жүргөн. Мана биздин Ошто башка да болсун, устаздын балким биздин медреселерибизде да мен жакында эле Тажиндамла менен сүйлөсөм, Тажиндамла айтат, өзү көптөгөн китептерден дарс берет. Бирок дейт, мен Хазраттын хилалыга башка көңүл бурганда, окуганда мен фикирим башкачылып, албетте ар бир сабагымда Хазраттын китептарга көңүл бурбайынча сабак өтө албай калдым. Бул өтө башкача, жараткан Аллах табарак экен. Бул бир илму ладун дейбиз, раббани болгон башкача бир илим экен. Жараткан Аллах табарак ва таала биз Орто Азия халкыга Аллах таала ушундай бир нимат катары берген алым эди. 1994-жылы Маккадагы Уммул Кура университетине кирип, ошол жерде окуп калдык. Биз ошо Саудияда окуп жүргөндө биз устаз менен ошол Саудияда дагы көрүштүк. Биз устаз менен ушунчалык деңгээлде сыймыктанат элек. Себеби Робитатул Аламил Исламия ишканасында биздин ушул вилаяттан Орто Азия жергесинен жалгыз дамылабыз. Мына ушул организацияга мүчө болуп, ошол жерде бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги фатваларды чыгарганга, бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги аалымдар менен бирге иштешкенге бул киши өз мүмкүнчүлүгүн тапты. Ошол кезде биз сухбатташканда
ошол кандай китептерди кандай кылып иштеп чыгыш керек, кайсыл китептерди которсо биздин элге көбүрөөк пайда болот, талабаларыбыз тезирээк илимге жетишет. Мына ошол иштебей жүргөн учурда дагы ошо талабалар үчүн биздин Орто Азиядагы исламды элге кененирээк, тереңирээк жеткизиш үчүн көп иштерди бул киши ойлонуп жүрөр эле. Биз ошол сухбаттарда чогуу биргеликте кээ бир иштерине аралашып жардам бергенге мүмкүнчүлүктөр болду. Өмүрүнүн аягына чейин ислам кызматында болуп өттү. Кийин эми бул кишини айтып атпаймынбы? Алла Таалам ошол убакка тандады. Биздин заманыбызга ошондой бир шейхул ислам кылып Алла субханаху ва таала бул кишинин ошол нутук жагынан, тавазу жагынан, зухуд жагынан, кичпейилдик жагынан, илимге канчалык мунхамик жагынан, адеп ахлак жагынан Алла субханаху ва таала кабыл кылып, кийин мен бир жолу Хизбут Тахрир ошондой күчөйүп кетип атканда бул кишинин китебин окуп калдым. Бул эге айтпасам где-то бир 2000 жылдары экен, ошо канчанчы жылдары эсимде жок. Ошо күчөйгөн учурларда Дин насихаттур деген китеби чыккан. Буну ошол дагы биздин агаларыбыз өзгөндөн ошо Шейх Абдул Вахаб деген бар эле, өтүп кетти ал дагы. Рахимахуллах, ошо кишиден мага берген эле. Карап турсам, машаалла, ошол жерде мудаллал аябы ушулардын бардыгын ошол ахли сүннат вал жамаатка, биздин хас ошо ханафи мазхабка ошо даават эткенде дагы экинчи адамды бир кандай десем акарат кылбай, аны бир жемелебей, жек көрбөй, наоборот ошол адам окуса китепти, өзүнүн катасын түшүнүп, мен акыйдам туура эмес, жолум туура эмес турбайбы деп тооба кылып, ошо хак жолго келгенге ушундай кылып жазган китеби да. Бардыгына далилдер менен жакшынакай келтирген. Ошол жердеги Абу Дауд шарифтен көбүрөөк хадистер бар, Тирмизи шарифтен дагы бар. Ушулардын бардыгынан жазган. Мен өзүм тафсирден сабак бергендигим үчүн ошол хилал тафсирине көп талабаларыма сунуштайм. Неге? Себеби өтө бир инсандарга бир мындай адам окусаң пайда ала турган бир неме да. Анан кыска нуска адам баягыдай көп бүгүнкү күнү инсандарыбыз мындай өтө кеңири нерселер укпай калды да. Чоң китептерге да эме болбой калды да. Ошондуктан баягы кыска нуска эмелерге өтө жакшы маалымат алып, анан дагы бир пайдалуу нерсеси биринчи котормолор чыкты. Бул Куран Алла субханаху тааланын китеби. Ал китеп менен инсандар түз түшүнбөйт котормо мененчи. Ошондуктан дагы ошол китептерге өтө муктаждык болуп атат. Бүгүнкү күнү мен башында китепти сатып алганымда не деп койсок, оригинал эмес, басмакана мебеден копиядан алдык да. Копия жетип келди биринчи. Себеби оригинал кымбат болгонудан баягы копиясынан арзандатып туруп эле ошо. Эми билбейм, ал баягы китепти баскан инсандардын акысы өтүп калабы, ал жагын мен эме кылбайм, мен шарият боюнча. Бирок бул ошого болсо да бизде ошол муктаждык болду да. Анан ошону аркылуу Кудайыма шүкүр каерде болсун, кайсы тафсир инсанга бир пайдалуу дегенде мен ошо кишинин тафсирин эме кылам да, сунуштайм да. Ошо китепти алгыла, ошонун пайдалангыла, себеби өтө жетерлик жакшы маалымат аласыңар деп. Кыргызстанда 2000-жылга чейин кыргызча, кыргыз тилинде диний китептер өтө аз болгон. Мен өзүм Ноокат чергесинен болгондуктан, өзбек эли менен аралашып жашагандыктан, кыргыз тилин дагы, өзбек тилин дагы, өзбекче китептерди дагы жакшы түшүнчүмүн. Мухаммад Садык Мамадов Юсуфтун китептеринен таандым мен. Шейхти мен жанынан көрө алган жокмун, учураша алган жокмун. Бирок ушул мен 15-14 жаштан баштап диний тармакка кызыккан үчүн, диний китептерди окугандык үчүн өзбек китептерден, тафсир хилалдан, ошол шейхтин китептеринен гана тааныдым. Жаштык мезгилибизде билесиздер, тафсир хилал о мезгилде 100 болуп чыгат эле, арабча, анан кийин котормосу, анан бир аз түшүндүрмөсү болуп чыкчу эле да. Кур'ан-ы Керимди түшүнүү үчүн биз көбүнчө ошо тафсир хилалды окуйт элек. Мени ошол жүзө амманы окуткан устазым дагы тафсир хилалдан окуп, түшүндүрүп, анан ошол анча-мынча тафсирлерине бизге жаттатат эле. Мен шейхти жакындан тааныганым тафсир хилалдан таандым десем жаңылышпайм. Мен өзүм китеп жазуу менен,
китеп которуу менен алек болгондуктан китептин анча мынча шейхтин китептерине мен көз жүгүрттүм. Шейх мен билгениме караганда Адабул Муфрат баягы Адаблар казинасы деп эгер мен зээним алдабаса, биринчи Адабул Муфраттын өзүнө которуп, анан кийин балким 4 томдон кылып шарттаса керек. Мен ушул китептерди башынан аягына чейин окугам. Кафия деген атайын баягы фикый китеби бар. Ушул китебине дагы анча мынча көз жүгүрткөмүн. У кишинин китаблары чыккандан кийин бизге бир шунаqa bir yengillik bo'lib ketdi-da. Masalan, tafsiri Hilol, undan keyin Hadis va hayot, undan keyin Kifoya kitoblari, aqida to'g'risidagi kitoblari. Masalan, sizga men bir misol aytib bersam, diniy xizmatda bo'lganimga 36 yil bo'ldi. 87-yil masjid qurib, shu yerda xizmat qilib yurdim, bilganimcha o'zimni tayyorgarligim bilan odamlarga fan nasihat qilib yurdim. Lekin bu kishini shu tafsiri Hilol, Hadis va hayot chiqqandan keyin o'ta katta yordam bo'ldi-da bizga. Menga o'xshagan sal cholamullalarga o'ta katta yordam bo'ldi. Sabab deganingizda Kiril harfida. Biz endi Kirilda o'qiganmizda maktabda. Shu kishini Hadis va hayot kitoblarini to'liq oldim. Bir birodarimiz bu kitob 38 ta ekan. Men agar adashmagan bo'lsam 38 ta korobkada shuni topib oldim. Olib kelib shu birinchisidan boshlab, muqaddimadan boshlab sekin o'qib har kuni bomdod namozidan keyin shu 15 minut, 20 minut, yo kuni cho'zilib ketsa yarim soat shundan o'qib, qayta o'qib odamlarga aytib berib turdim. O'zim oldin tayyorlanib olaman, keyin odamlarga tayyorlanganimni ham o'qib, ham aytib beraman. Shunday qilib 2-3 oyda bittadan kitob o'tib, boringki shu 38 ta kitob balki 10 yilda o'tgandir. Balki endi aniq esimda yo'q, balki 12 yilda o'tgandir. Shu kitoblar bir qator o'tib bitdi. Xudoga shukr. Endi bundan katta ustoz bormi menga? Shu kishining yordamlari bilan shu masala aytadigan bo'ldik. Shu kishining kitoblarini o'qib, odamlarga jumada ma'viza qiladigan bo'ldik. Shayx hazratlarning ko'p kitoblarini o'qidik. Hozir biror narsa bo'lsa, tafsiri Hilol nimaiki masala zarur bo'ladigan bo'lsa, shayx kitoblariga qaraymiz-da. O'zimizda mana Kiril harfida yozgan. Hozir butun el, yurt, olam o'sha dadasining gapida ham jon bor ekan, vaqtini olmanglar, kitob yozyapti deb. O'sha kitobga ko'p narsani yozgan hammasiga. Shu masalani ashitdan topilyapti. Yoshlar ham Allohga beadat hamd sano bo'lsin, ko'pi Shayx Hazrat kitobini o'qiyapti. Kelib ancha-muncha narsasini so'rashadi. Mayli mana qilma. Qo'ldan kelgancha tushuntiramiz. Baribir u kitobni ham to'g'ri o'qib tushunish qiyin ekan-da. Men o'zim ham mana Olabuqadan Hafizullo domla kelgan. Hech kitobini o'qib tushunmagan yerimni domla aytini ko'rib bering deyman. O'shitlarni tushuntirib beradi. Mayli mana qilmaning manda deb turib. Shu hadislarda, boshqa nimalarda, domlalarda hammasi ham o'zicha men mana o'qiganman, men bari shayx kitobini o'qishadi. Endi bu yerda nima qilaveradi? Xudo rahmat qilsin. Yozgan kitoblari nihoyatda chiroyli bo'ldi. Endi Xudo berdi bizga buni. Ulamolar kitob yozganlar tafsir to'g'risida tafsir berishadi. Hadisda hadis berishadi. Fiqh bu kishi hammasini birdan ko'targanlar. Hammasi birdan ko'tarilgan. Oyat, hadis, hatto mana bu fiqh ilmiga astoydil bo'lganliklari, ayniqsa mazhab to'g'risida mahkam turgan ishlari Xudo xolosa qiyomat kunigacha mahkam bo'ladi. Har yoqqa og'ib ko'rishdi domlarimiz. Yaqa-baqada bu kishi tashagan yo'q. Bir holatda bir xil ketdi. Doim bularning tafsirlaridan, boshqalardan ko'rib biz foydalanib turamiz. Lekin o'rtada jicha uzilish bo'ldi. Biz 10 yillardan ko'proq O'zbekistonga kirish man bo'lib qoldi. Kira olmadik. Boshqa bo'ldi, o'rtada jiya uzildik. Yo alhamdulillah yana bir-birimiz bilan qo'shilib kirdik. Oxirgi vaqtlarida Alloh manizdan qilsin Parvardigor. Shayx hazrati bilan men oxirgi yo'li 2005 ekan. Yilida balki adashishim mumkin. Biz zemada Kuvaytda bir islom konferensiyasida borib o'sha yerda jo'liqdik. Biz o'sha yerda jo'liqqanimizda endi konferensiyada ko'p vaqt bo'lmaydi. O'sha yerda barliq boshqa masala bilan
ошолго барганда да Орто Азиядан барган алымдардын катарында араб давлатыда Хазраттын кандай кадыр баркы, араб давлаттагы алымдар Хазратты кандай сыйлагандыгы көрүнүп турат. Балким ошол кезде модератор болуп ошол жерде конференция алып барды. Бирок кечинде отуруп кичине сухбатташабыз деп өтө сүйүнүп жаттык эле. Бирок тилекке каршы кечинде биз Хазрат менен бирге боло албадык. Хазрат дайым жанында адамдар менен башка иштер менен машгул экен. 2014-жылы ошо 11 декабрда исламский форум болгон Москвада. Ошол жерде учурашып жолугуп калдык. Ошол жерде учурашканда шакирттери менен бирге болду. Анда Рыскул дагы ошол жерде бар эле. Анан менен таанышып калдык. Хазраттын хамма жихатларын каалайбыз. Лекин Хазрат болуш осон эмес. Хазратты хамма болгусу келет. Бирок биз эмекага менен болуш өтө кыйын. Хазраттын өтө чыныгы бир момундук сыпаттары, оордугу, хикматтуулугу, даанышмандуулугу, баягы бир нерсеге өтө шашылбастан, ачууланбастан, эме кылбастан, балким биз кээде вааз насаат эме кылсак кээде шашып коебуз, кыйкырып. Хазраттын бир эмеси эч өзгөргөн жок. Өтө оор, чыныгы, өзгөчө бир сыфаты бар да. Мен кээ бир алымдардан уккам, өзүм да учурашкандыктан, бул кишинин тавазу, кичпейилдик, мутавази, хоксорлугу, ушундай кичпейилдиги жакшы экен. Экинчиден, көп сүйлөбөйт эле. Мына карап турду. Үчүнчүдөн, немени кандай сүйлөй турган болсо, бир экинчи адамдын жүрөгүн оорутпай, мисалы адамды какпайт экен да, бул кичинекей деп мынтип. Ошол жерде 2014-жылы башка да дамыналар бар эле. Сүрөткө түшөйлү дейт, мындай кылайлы дейт. Бияка турсаңыз дейт, бияка турат. Мында турсаңыз да бияка турат. Ал-муслим лаййинун ва хаййинун пайгамбардын хадиси бар го, жумшак болот. Мына ушундай адам бул киши жумшак эле да, юмшак. Ошо жумшактыгы, тавазу кичпейилдиги, анан азыраак гапырганы, эмнени айтса, мына ушул неме, бул көбүрөөк ушул өзгөчөлүгү ушул болчу да. Кээ бир мисалы эми туура аалымдар көп, бирок кичине илими бар, бирок кагып коет. Кичине кибир болот, горур болот. Баазыларда мисалы анча-мынча жакпайт, мындай көтөрүп, жок. Бул ушу яшпы, кичинеби, ким болсо ошолар менен ушундай жүрөт эле да бул дамлар. Бул устазыбыз биздин жүрөгүбүзгө жакын болгонун себеби биздин атабыз ошо 1948-жылы мусулман кулажы Жээнбеков ошол Мир Араб медресесине кирип, ошол жерден дарс алып окуп, илгерки мына Зиябидин Бабаханов хазратлары менен биргеликте, андан кийин бул устаздын аталары менен биргеликте окушуп жүргөндүгүнө байланыштуу устаз бизге өтө жакын. Биз бул кишини өзүбүздүн бир тууганыбыздай, бул киши бизге ушу аталарыбыз кандай урмат сыйда боло турган болсо, дал ошондой урмат сыйга эге болуп калыштыгы, ошо биздин аталарыбыз чогуу окуп, чогуу катташып жүргөндүгү дамыланы биздин жүрөгүбүзгө ушунча жакын алып келген десем мен адашпайм иншалла. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфга рахимахулла ушундай мен Кыргызстанга даават кылдым. Мен азыр ушундай жаңы муфти болуп шайландым 2014-жылы. Ошого сиз Кыргызстанга келип кетсеңиз, бизде Кыргызстандагы кыргыз эли сизди жакшы көрөт. Сиздин илимиңизден пайдаланат. Сизди көп урматтайт. Ошон үчүн сиз бир келип кетсеңиз, сиздин кадамыңыз мубарак, жакшы болот эле, аябай көп пайда болот эле десем айтты. Мени жакында Казакстанга да чакырды эле, бирок азыр ушу биздин вазиятыбыз кичине оорураак. Анаки Москвага зорго мындай кыйналып, мындай уруксат берди. Башкаларга уруксат бериште кыйыныраак деди да. Кандай кылсак болот десем, бирок менин ниетим бар. Барганга силер кат жазгыла деди. Дааватнама ушундай бир кат жазып отурган болсоңор, Кудай кааласа мүмкүн мен бул жактагы ушул өкмөт менен ошо комитет дин бар, же болбосо биздеги ошол атайы коопсуздук комитети бар. Ошолор менен кеңешип неме кылабыз дегендей болуп. Себептен бир башка мамлекетке келсе, ушинтип биз мына деп Кудай кааласа ниетибиз жазга чакырабыз деген да, жазга. Жаз деген ошол март, апрель айына ушундай бир чакырабыз деген ниетибиз бар эле да. Атай сүйлөшкөнбүз ушундайга. Эми тилекке каршы экен, бул декабрда учураштык. 2014 декабрь, получается, эми январь, андан кийин февраль, мартта эми Аллах субханаху ва таала өзүнө алып кетти. 62ден 63 жашка өтүп аткан бул дагы чоң мунасабат. Алланын хикматы. Эми бул дүйнөдө биз айтабыз, эми шакирттери, балдары, туугандары дагы көбүрөөк жашаса, көбүрөөк пайда болот эле деп. Бирок Алланын хикматына тан беребиз, Алланын тагдырына ишенебиз.
Алла Таалага айтабыз: "Лиллахи ма ахат ва лиллахи ма аата ва куллу шейин би ажалин мусамма, индаху би ажалин мусамма." Алла берди, Алла алды. Бардык Алланын алдында дайындалган убактысы бар. Эми ушу кишини жоктон бар кылган, ушундай үй бүлөдө жаратты. Такыбалык үй бүлөсүндө. Атасында сүрөтүн көргөм. Машаалла, ушундай чоң аалым болгон экен. Болгондо да ушул бизде Кыргызстанга жакыныраак айылдарда болгон экен. Ушундай угуп, машаалла, кийин анан ушундай үй бүлөдө чоңойду, тарбия кылды Алла Таала. Өзү ушундай кылып илим берди, такыбалык берди. Ушунун маваранахар бардыгын башкарганга салахият берди. Ушунчалык авир кылды. Ушунчалык Алла субханаху ва тааланы жетекчи кылды дагы. Кийин ушундай китептерди жазып, үммөткө кызмат кылып, сабак берип, бул жагынан машаалла чет мамлекеттерде окуп, кыскасы айтканда бүткүл ааламга дагы даңкы бар эле. Бүткүл ааламдагы аалымдар тааныйт эле. Hazrattın vafat etişi hakiki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin muraskoru kaza oldu. Bazı adamlar boy uzun kelgen, kaşları kapkara bolgan, chiroyli Hazrati haqiqatda shunday odam bo'lgan bet. Hazratning uni bo'yiga, Hazratning bir qoshining qaralgan emas. U O'rta Osiyo hamma musulmonlar uchun katta bir musibat bo'ldi. Musibat bo'lgandigi Payg'ambarimiz sallallohu haqiqiy payg'ambarning muraskori bizni O'rta Osiyodan qazo bo'lgandigini o'ta qayg'uru bilan qap bo'ldim. Bali o'shol jumada da men shu haqida bir bayon qildik. Alloh taolo rahmat qilsin. Balkim men lekin bunday qaraganimda Hazratning 52-yılı tuğulgandığı, 15-yılı vafat etkendigi bunday qarasam, Payg'ambar yaşta vafat ettir. Bu da Allah Tebaraka ve Teala'nın bir hikmeti. Belki men suyunim, Payg'ambarimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşta vafat etti. Hazrat da shunday 63 yaşta vafat etti, to'g'rimi? Bular jön bo'lsa kerak, to'satdan bo'lsa kerak. Haqiqatda payg'ambarning haqqi muraskori, payg'ambarning chinig'i suygan ummatlari balkim shunday bo'ldi deganda o'zimizga tasalli berdik-da. Mına qiyomatga yaqin uchur kelgende ellerin arasından ilim kötörüledi. Ellerin arasından kötörülgen ilim uşunday ele kitaplar asmanga kötörülüp ketip kalat degen söz emes. Oşol insanlardın arasındağı alımdardın bul dünyadan kaytışı. Bul alımdardın kaytışı bizge okşogon el aldında, cemaat aldında turgan damalalarga, cemaatga karaganda dağı çoğ musibat. Cemaatga biz kitap açık okup алардын деңгээлинде кээ бир нерселерди айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок биз өзүбүз муктаж болгон учурда аалымдардан сурап, ошолордон илим алып, ошолордон биз маалымат алып, ошолордон фатва алып турабыз. Эгерде ал аалымдарыбыз болбосо, анда биз үчүн өтө чоң мусибат болуп эсептелет. Ошондуктан Hazrattын өтүшү, бул жердеги мына мусулман кулажы деделерибиз, аталарыбыз, Чубак ажынын, Алаудин Мансур шейхтин, Хабибулла шейх, ошондой бир нече аалымдарыбыз ковид учурунда өтүп кетти. Буну биз өтө бир оор жоготуу менен кабыл алдык. Өтө оор жоготуу менен кабыл алдык. Себеби дамыла алган илимине баскан турпаты, сүйлөгөн сөзү, амалы бардыгы дал келген инсан эле. Бул кишиге кандай бир суроо берилсе дагы, же болбосо кандайдыр бир сабырсыздак адамдардын жакшы эмес мамилелери болуп калса дагы, бул кишиде эч кандай бир өзгөрүү болбойт эле. Ошо бир калыпта турган акыбалда сабырдуулук менен акырын айтып, ошол адамдардын жүрөгүнө хакты жеткизер эле. Бул чоң арман, чоң жоготуу. Бирок биз бүгүн Дамылланын китептери менен, Дамылланын бизге калтырган эмгеги менен, Дамылланын бизге калтырган дарстары менен биз өзүбүздү сабырга чакырабыз, шүкүр кылабыз. Мен айтар элем, аалымдарыбыздын арты үзүлбөстөн Алла Таалам коомубуздан, элибизден мына ушул Дамыллабызга окшогон, устаздарга окшогон, Hazratке окшогон аалымдардын чыгып турушун Аллахтан тилеп кетер элем тасыкларым. Ошко албетте көп сухбатын ала албай калдык, катта арман. Көбүрөөк катышсак болот эле, сабактарды уксак болот эле, илиминен өзүбүз көбүрөөк пайдалансак болот эле. Экинчиден, о кишиге да мен өзүм ушуну айта турганым ушул эле. Биз ушу Кыргызстандагы Пакистандан окуп келдим деп мен тааныштырганмын. Алхамдулилла, ушул жерде биздеги азыр мадрасаларыбызда ошо дарстар башталып, Сахи Бухариден, Сахи Муслимден, Абу Дауд, Термизи шарифтен,
Ибн Мажадан, Насаиден дарс беріп атабыз десем аябай кубанган да. Машалла деп, мубарак болсын депчи. Кана ушулардын бир таржымаларын, эгерде ушулардан котормосун азыр китептери болуп атат, акыйда боюнча, башка хадистер боюнча, ушу китептердин баардыгын которгондо, Аллаху акбар. Анда биздин элибизге дагы көбүрөөк пайда болот эле. Сахи Бухарини мисалы башынан Сахи Ситтаны башынан аяғына чейин которуп берип койгондо, бул алхамдулилля бул канча деген кыямат күнгө чейин бир захира болмок, чоң пайдалуу иш болмок да. Мен арманым ушу эле, ушу кишиден айта турган ушу сөзүм болот эле да. İza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasa деген адам баласы өтүп кеткенден кийин ал кишинин кылган амалдары токтойт. Бирок 3 нерседен тирүү учурундай сооп жетип турат деген. Mana şu soğuptorun biri, mana bu kişi артында köp kitaplarda жазып, köp bir артында köp bir ulug işlerden iz kaltırıp ketken boldu. Xuda kalsa bu işler kıyamatga çeyin öşpöy turgan, kıyamatga çeyin su soğup ulanıp, şu kişinin arbagı şahat bolup turadigan ulug işlerdi iştep köp kitaplarda жазып iz kaltırıp ketken boldu. Xuday taala özü rahmatı kalgan bolsun, yatkan yerleri cenneti bolsun. Peygamberimizin suygan ümmetlerden bolup, Peygamberimizin en jakşı görgen, en jakın koşunlardan bolup, Peygamberimiz bilen birge koşuna bolup yaşaşlarını Allah'ımın özünden surap ketebиz. Bugün hakiki kalbida imanı var, çınığı men musulmanmın, ahli sünnet ve cemaat suyum degen. Orta Aziya halkı Şeyhti tanıganda, şeyhti aytkanda ilagız keledi. Şeyhti köp sagındık. Bugün Orta Aziya halkı o muhtaç. Oşol siyahtı öyle Kırgızstan halkı bizden çuva ağacını aytkan kezde 6 yaştan başlap 80-90 yaşkaça adamlar ilaşatdı. Hakikatta biz uşunday emelerge ihlasыбыз, muhabbatыбыз öte bekem. Biroq men aytayın degen mesele keche çuva ağacının atını bir köçeni atap koyuptur. Balkim Özbekistan'da da Şeyh Muhammed Sadık Muhammed namında köçelerde koyuluşu mümkün. Lekin suyuşuz jönle sözde bolup kalbastan men ayttım. Çuva ağacının köçödögülөр, çuva ağacıga muhabbatıңар bolsa, oşo çuva ağacı kaltırgan muraska bekem bolgula, oşonun nasihatlaryny atkargıla. Menin de aytayın degen mesele bugün Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerine ihlas koygan, muhabbat kılgan Özbekistan halkı olsun, Mavara Nahır musulmanlar olsun, oşo kişinin çakırgan çakırgına, ahli sünnet vel cemaatin birimdigine, oşol kişinin kaltırgan, kançalagan kitaplarını okup, jönele kur söz bolbosun, oşoga amal kıla turgan bolsak, çınıgı süygönübüz oşonda bolat. Süygön adam, süygönünün jolunda жүрgöse anın süygönü jalgan. Süygön adam süygönün aytkanını kılbasa anın süygönü jaman. Süygön adam mana sizdin muhabbatыңыз şeyhka var eken, şeyh hakıda körök ukkuңuz kelip atat. Şeyh hakıda körök süйлöşküңүz kelip atat. Şeyh hakıda köp nerseni bilgiңiz kelip atat. Bizdin de muhabbatыбыз hakikatta şeyhka oşonday muhabbatı bolsa bugün oşo şeyhtin bugün men baya sözümde ayttım. Tö kötörgüs çoң bir İslamga öte çoң kızmat kılıp ketti. Ömürü kıska bolgan menen biroq öte çoң muras kaltırdı. Bu kişinin oşo kaltırgan murasaga biz amal kılıp oşol kişinin çakırgına çakırsak, oşol kişi birimdikке çakırgan ıntımakta, birimdikte bola turgan bolsak, bizdin erten kıyamatda biz imandуу adamlar işenebиz. Bu dünyada kanday birge olsak erten janna barabız. Oşo kıyamatda da mınday şermende bolbой turgan bolup barışыбыз керек da. İnşallah oşo negizgi mesele süygönдөр oşo süygönün jolun joldoş gerek. Кандай гана алым дүниеден өтсө, динге нуксан келет. Ал ошол зыяндуулукту, нуксанды бүтөгөнгө бир эле жол бар. Ошо алым кылган амалдарды ыктыяр кылса, жаштар, ошондо гана бүтөлөт. Ошон үчүн мен азыр мисалы жаштарга айтат элем, кандай гана алым болбосун, чоң алым, катасы жок чоң алым болбойт. Бизге бир гана бардык жаштарга дагы бизге ушундай эмне десек, кудуа дейбизби, усва дейбизби, намуна дейбизби, өрнөк, пример, мисал, ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шахсият. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Манаки пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча окшошсок, ошончолук биз бактылуу болобуз. İçibizki dünyadan dağı, batinan, zahiran, sırtkı dünyamızda dağı, akidada dağı, ibadatta da, adep, ahlak, muamele, muaşara. Barda Peygamberimiz kança özüzü, tündösü, gündüzü, şu kançalık okşosok, oşonçoluk biz inşallah baktılı oluruz.
биз жаштарыбызга бир эле жол. Пайгамбарыбыздан келген ошо уламалар алхамдулилля бизге талкан кылып берип койду. Жей турган кылып чайнап берип оозуга салып берип койду. Ошонун бирөөсү мынакей шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Ушулардын алып келген китептерин окусак, ушулардын кылган амалдарын кылсак, ошолордон карап туруп машаалла кандай бул Алла субханаху ва таала караңыз азыр канча фитна көп азыр. Ошо мүмкүн Алла тааланын ушул жерде дагы рахматы бар. Эртерээк алып кеткенде дагы. Биз бирок билбейбиз да кандай болот экен. Ошон үчүн биз Алла тааланын хикматына, тагдырына тән берип, жаштарга ушундай насаат, эркектерге дагы, кыздарга дагы өздөрүнүн жашоосунда такыбалык алып келсин, илим алсын. Илим болмоюнча өнүгүү болбойт. Илим болмоюнча биздин эч нерсебиз алдыга чыкпайт. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун кылган эмгектери, бүгүнкү күнү китептер бар, хадистер да өтө көп. Жашоо менен хадистин ортосундагы баардык иншалла канча деген китептери бар. Ушуларды окуганга айтат элем, насаат айтат элем. Окуса, Кудай кааласа ошо шейхтин өмүр баяны, мээнети, максаты китеп аркылуу алсак болот да. Бүгүнкү жаштарыбыз эгер илим алып алса, динден үргөнбөсөк, же болбосо өзүбүз мусулман болуп туруп, мусулмандыгыбыз эмне экенин билбесек, эртең кыяматка барганда, Алланын алдына барганда жоопкерчилиги өтө оор да. Себеби алдыңкы инсандар алар келип кетти. Себеби алардын доору кыйын, оор мезгил эди. Бүгүнкү мезгил Кудайыма шүкүр. Ушундай исламдын нуру таркап ушундай жаап турган мезгилде, эгерде биз өзүбүз аракет кылсак, өзүбүздүн исламыбызды үргөнбөсөк, өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, ошол тарыхты да окушубуз керек да. Ошол мезгилде кандай инсандар өттү. Эгер аларды билбеген болсок, анда эртең кыяматта абалыбыз оор болуп калат. Ошон үчүн мен айтарым, жаштарыбызга өзүбүзгө келели. Өзүбүздүн кимдигибизди билели. Себеби биз мындай экен да, кээде чөйрөбүз Кудайыма шүкүр диний инсандар менен болуп, мамилебиз ошолор менен болгондон кийин, анан баягы чөйрөдөн нара бир аз бассак, баягы иман, ислам динден тааныбаган, билбеген дагы толтура инсандар бар экен да. Кече мен ютубтан көрүп калдым, Өзбекстанда. Ошо кайсы передач экенин билбейм. Шахадат калимасын айтып коесузбу десе, кыздардан сурап атат да. Жоолукчан эле кыздар. Ошону айта албагандарды көрдүм да. Чүнчалык капа болдум. Неге? Жолу жок бир кыз жооп берип атат. Мен дейт, энемден мээлерден уктум, себеби алар ошол менин кичинемди жаттатып койгон эле дейт. Жолукчан кыз айта албай жатканын көргөндө аябай жаман болуп кеттим да. Ошон үчүн биз бүгүн ошол аба менен суу кандай муктаждыгыбыз боло турган болсо, ошондой мына илим жолдо жүргөн инсандар, ошондой инсандарга биз аба менен суу муктаждыгыдай илим, динди жеткизбеген болсок, эртең биздин дагы абалыбыз оор болот да, Алланын алдында. Себеби ушундай бир эндик, эркиндик, тынчтык, амандык, динге уруксат берилип аткан мезгилде жашап атабыз, Кудайга шүкүр. Алымдарыбыз Кыргызстан, Өзбекстан, Дебестен бирин бири ушунчалык махаббат менен сүйүп, урматтап, сыйлап турушу бул эки элдин ушу бир канаттуунун эки канатындай кылып бириктирип кармап турар эле. Азыркы учурда эки көчө, эки имамдын аркасынан бир дасторконго отурбай калган учурлар болуп атат. Ал кезде мына Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф устаз келет экен десе, Кыргызстан эли чыдамсыз менен күтүп алар эле. Биздин атабыз Мусманкул хажы мына Өзбекстандын кайсы жерине барбасын, хажы Муслим келди деп, ошол жердеги алымдар, мухлистер, аксакалдар чыгып, ошолар күтүп алар эле. Мен Кудай кааласа, мына ушул устаздарыбыздын ушул мамилелери, бири-бирине болгон махаббаты, сүннөткө болгон махаббаты бүгүнкү жаштарыбыздын дагы арасында болсо деп тилер элем. Биз эч качан экиге бөлүнө турган эл эмеспиз. Биз эч качан бир намазды эки башка болуп окуй турган инсандар эмеспиз. Биздин мазхабыбыз, акыйдабыз, түпкү устаздарыбыз бир болгондон кийин мына ушул устаздарыбыз өтүп кетсе дагы, бүгүнкү күндө дагы тирүү устаздарга караганда булардын айткан сөздөрү бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп, элдин жүрөгүндөгү суроолоруна түздөн түз канаттандырып жооп берилип жаткан жооптор бүгүн дагы бар. Мен ушуну айтар элем, Алла таалам эл арасынан ушундай инсандар чыгып, биз бөлүнбөстөн, жарылбастан бир болуп, бири-бирибизди урматтап, сыйлап,
иннамал муъминуна ихва деген аят хадиске муафык биз Кудай кааласа бир тууган болуп жашасак дейбиз. Мына бул аяттын тафсиринде астаизбилла ва'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu садақаллахул азим. Бул жерде бардыгыңар Алла Тааланын хабл арканына бириккиле, фирка болуп бөлүнбөгүлө дегенде муфассирлер мына ушул хаблди 3 түрлүү тафсирлешкен. Биринчиси бардыгыңар Алла Тааланын Куранына бириккиле деген. Экинчилери бардыгыңар ислам динине бириккиле деген. Үчүнчү муфассирлер бардыгыңар жамаатка бириккиле деген да. Кудай кааласа биз мына ушул аяттагы хаблдин негизги маанисиндеги ошол бир жамаатка, бир Куранга, бир исламга бириккен эл болсок деп айтмакчымыз. Биз 90-жылдары окуп калгандан кийин ал кездеги биздин Казакстан жана Орто Азия мусулмандардын биримдиги бүгүнкү күндө да биздин диний идаранын муфтияттары башкалар биригүүгө өтө дайым чакырам мен. Фатваларыбыз бир болсо, биздин биринчиден тилибиз бир, динибиз бир, пайгамбарыбыз бир, кыблабыз бир, ичкен суубуз бир, алган демибиз бир. Бизди ажырата турган эч нерсе жок. Биз ошондуктан бүгүнкү күндө суу менен абага муктаж болгондон да көрөк биримдикке муктажбыз. Ошондуктан биз эч качан бир хилафы маселеге барбашыбыз керек. Эзелттен мисалы мен үмүт кылат элем, балким Өзбекстан менен Кыргызстан арасында худуд деген, граница деген маселе болбосо, мисалы Европага барган кезиңизде эч качан сезбейсиз да, Бельгиядан Германияга, Германиядан Голландияга өткөн башка эч нерсе сезилбейт. Мен үмүт кылат элем, биздин арабызда ошондой бир граница деле болбосо деген. Ошол эле кезде диний эмелерибизде, диний идеяларда Кудайга шүгүр акыркы жылдары баягы орозонун башталышы болсун, фатваларыбыз, башкаларыбыз өтө бир болуп келе жатат. Буну бириктирүүгө өтө аракет кылышыбыз керек. Негизинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам синфани мил уммати, умматымдан 2 сынып оңолсо, иза салуха салухал насу жамиан, адамдар баары оңолот дейт. Биринчиси ал умара, жетекчилерибиз. Кудайга шүгүр жетекчилерибизде президенттерибиз азыр алакалары, мамилелери өтө бекем. Ошол эле кезде уламалардын биримдүүсү өтө зарыл маселе. Ошондуктан мен үмүт кылат элем, биздин арабызда эч качан бир хилафы маселе болбосо. Чындыгында бизди бириктире турган 99% бардык маселе бириктирет да. Кээде балким 1%, 2% маселеде баягы бир данышман айткандай, натааван фима иттафакна, муттафик болгон маселеде бири-бириге жардамдашыбыз керек. Ва наъзурбана фима ихтилафна, ихтилаф маселелерде бири-бирибизди узур кылып кабыл ала билишибиз керек. Бул хавадан да, суудан да өтөрөөк муктаж болгон нерсе бул биримдик. Биримдик болсо Кудай кааласа биздин Орто Азиядан ошол чыккан алымдарыбыз келечекте чыгат. Биз Кудай кааласа мына ушул күнгө чейин Хазираттын илиминен пайдаланып келебиз. Ал кезде бизге Хазират өзү лекцияларды окуп, өзү бизге жол көрсөтүп дарс берген болсо, бүгүнкү күндө Хазираттын бир нече китептери мына өзүмдүн дагы библиотекамда турат. Кандай жаңы китеп чыкпасын, биз ошол сиздерден алып келип, ошол өзүбүздүн китептерибиздин катарына кошуп, ошол Хазираттын эмгегинен бүгүнкү күндө дагы биз пайдаланып турабыз. Мына өткөндө Өзбекстанга барганда Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, Хазираттын кабырларын зыярат кылып, ошол жерде туруп өзүбүздүн ыраазылыгыбызды айтып, ал жерден Куран аяттарын окуп, устазыбыздын Хазираттын урухтарына дуа кылышты. Аллахым бизге мүмкүнчүлүк берди. Хазират иншалла дайым биз менен чогуу бирге. Биз кайсыл жерде болбойлук, Хазираттын китеби биз менен чогуу жүрөт. Биз ал китептерден күнүгө десем адашпайм, биз күнүгө ошол китептерден пайдаланып турабыз. Алла Таалам Хазиратты өз рахматына алып, кабырларын нурга бөлөгөн болсун иншалла.